दशहरा के मौके पर एएस शिप फार्म पर तेलंगाना पोटला और सिंधुनूर पोटला वाजबी दाम पर दस्तयाब है। इसके अलावा साल के 365 दिन भी पोटला दस्तयाब रहेगा। हमारा पता MM फर्नीचर अखब वंशीधर स्कूल नागर कर्नूल रोड जड़चल्ला। मज़ीद तफसीलात के लिए 7095708181 या फिर 9948030539 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम नजरीन, आप देख रहे हैं जड़चल्ला टाइम्स न्यूज। वैष्णवी कत्ल मामले पर RS प्रवीण कुमार की शदीद मजम्मत। रियासत में लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, RSB का बयान। BRS रियासती जनरल सेक्रेटरी RS प्रवीण कुमार ने जड़चल्ला के वैष्णवी कत्ल मामले पर रियासती हुकूमत और पुलिस निज़ाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने सवाल किया कि रियासत में पुलिस निज़ाम आखिर कहाँ है, लड़कियों और नाबालिगों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों हासिल नहीं हो रहा। RS प्रवीण कुमार ने मक़तूला वैष्णवी के घर जाकर इनके वालिदैन रामचंद्रन और श्रीलता से मुलाकात करते हुए ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि खुद को पालमूरू का बेटा कहने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आबाई ज़िले में ही एक कंप्यूटर साइंस PG तालिबा महफूज नहीं रही। इन्होंने कहा कि दिन दहाड़े चाकू लेकर हमले हो रहे हैं मगर हुकूमत और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। RS प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत असल मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके बायस अवाम में बेचैनी बढ़ रही है। इन्होंने कहा कि अवाम दोबारा चंद्रशेखर राव की हुकूमत का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि BRS दौरे हुकूमत में ही अवाम खुद को महफूज महसूस करते थे। इन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदान के लिए BRS की जद्दोजहद मुसलसिल जारी रहेगी और इंसाफ दिलाने तक पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। इन्होंने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के इस्तीफ़ा का मुतालबा भी किया। RS प्रवीण कुमार ने मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय से इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे साई भगीरथ मामले में अखलाक़ी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। इन्होंने BJP कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक नाबालिग लड़की से मुतालिक गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना इंतहाई अफसोसनाक है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सोशल मीडिया पर लड़कियों की वीडियोस वायरल करके मुतासरा ख़ानदान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। RS प्रवीण कुमार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं, जबकि हकीकत में लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई संजीदा इक़दामात नहीं किए जा रहे। इस मौके पर महबूब नगर ज़िले परिषद के साबिक़ नायब सदर के यादయ్య BRS कायदीन पालादी राम मोहन नागिरेड्डी, इम्तियाज़ खान, टाइगर नरसिम्हा, कराटे सीनू अल्लूरी, शशि किरण और दीगर भी मौजूद थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈరోజు జడ్చర్ల పట్టణంలో రోజుల క్రితం అత్యంత క్రూరమైన రీతిలో పట్టపగలే ఉన్మాది చేతిలో ఘోరంగా హత్యకు గురైన బండి వైష్ణవి కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఒక రూపాంతర కార్యక్రమం చేయడం కోసం ఇక్కడ నేను వైస్ చైర్పర్సన్ యాదయ్య గారు, కౌన్సిలర్ గారు, మిగతా సీనియర్ నాయకులందరం కూడా BRS నాయకులందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. దానికి చాలా బాధగా ఉంది. ఒక మైనర్ బాలిక మీద అత్యాచారం, పలుమార్లు అత్యాచారం చేసిన ఒక కేంద్ర మంత్రి కొడుకు ఈ అత్యాచారం చేసిన సంఘటన నుంచి కోలుకోకముందే మరొక ఘోరం జడ్చర్ల పట్టణంలో 3 రోజుల క్రితం జరిగింది. పట్టపగలే MSc కంప్యూటర్స్ చేసి PhD చేయాలనుకొని, ఒక గొప్ప కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ కావాలనుకొని, ఒక కాంట్రాక్ట్ లేబర్ కుటుంబంలో పుట్టిన ఒక అమ్మాయి ఒక పాఠశాలలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉద్యోగం అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి బస్సు దిగి నడుచుకుంటూ వస్తుంటే సాయంత్రం 4 గంటలకు ఒక దుర్మార్గుడు ఉన్మాది వచ్చి కత్తితో గొంతు కోసి చంపడం జరిగింది. ఇలా నేను గౌరవ రాష్ట్ర హోంమంత్రిని, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నా, అయ్యా మహిళలకు మీ పాలనలో రక్షణ ఉందా? ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతా ఉన్నాను. గత సంవత్సరం నుండి ఒక మైనర్ బాలిక మీద అత్యాచారం జరుగుతున్న నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా మీరున్నారు. ఆ నిందితుడు కేంద్ర మంత్రి కొడుకైనందుకు ఆయనను 9 రోజులు పోలీసులు పట్టుకోకుండా ఆగారు. ఆ అమ్మాయి తల్లి పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి నా బిడ్డ మీద అత్యాచారం జరిగింది అంటే కూడా ఆ అమ్మాయి తల్లి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద కేసు వెంటనే రిజిస్టర్ చేయకుండా
ఆ నిందితుడు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద కరీంనగర్లో కేసు రిజిస్టర్ చేసిన ఘోరమైన పరిస్థితి ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉంది. రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీరే హోంమంత్రి, మీరే మరి ముఖ్యమంత్రి, కనీసం ఆ కుటుంబాన్ని కనీసం ఓదార్చే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. మీ వాళ్ళెవరు? ఈ బాధిత ఇప్పుడు బండి వైష్ణవి, ఆమె చేసిన పాపం ఏంటి? పేద వర్గాల్లో పుట్టి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు పెట్టిన గురుకుల పాఠశాలల్లో పిల్లలు చిన్నగున్నప్పుడే పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నాయి. ఈ పిల్లలను కాపాడుకోవాలి. ఈ పిల్లలు కూడా అబ్బాయిలు చదివినట్టుగా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించి గొప్పగా విదేశాలకు పంపించాలి. వాళ్ళను కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్లుగా తయారు చేయాలి, ఇంజనీర్లుగా తయారు చేయాలి, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా తయారు చేయాలని కదా ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఈ అమ్మాయిల కోసం ప్రత్యేకించి దేశంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా దాదాపు 75 మహిళా డిగ్రీ గురుకుల కళాశాల పెడితే అందులో చదువుకున్నది బిడ్డ. తర్వాత మరి పిహెచ్డీ చేద్దాం అనుకొని మరి ఈ అమ్మాయి తయారవుతున్నది. మొన్ననే ఒక మరి ఆఫీసర్తో ఈ అమ్మాయికి ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేద్దామని చెప్పేసి పెళ్లి చూపులు కూడా అయిన పరిస్థితి. అలాంటి పరిస్థితిలో ఈ బిడ్డను ఘోరంగా పట్టపగలే ఉన్మాదులు కత్తులు తీసుకొచ్చి తిరుగుతూ ఉన్నారు. మరి ఎక్కడ పోయింది పోలీస్ వ్యవస్థ? ఎక్కడ పోయింది పోలీస్ వ్యవస్థ? రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ పోయింది మరి అమ్మాయిలకు రక్షణ? కేసీఆర్ గారి టైంలో అయితే షీ టీములు తిరిగేవి, డెకాయ్ టీములు తిరిగేవి, అడుగడుగున పోలీస్ పెట్రోల్ వెహికల్స్ తిరిగేవి. 700 కోట్లతోని ఎన్నో వందల పోలీస్ పెట్రోల్ వాహనాలను కేసీఆర్ గారు చేసుకొచ్చారు. 10 లక్షల మరి సీసీటీవీ కెమెరాలు పెట్టారు. ఈరోజు పోక్సో బాధితులకు రక్షణ లేదు. ఆ అమ్మాయి మీద అఘాయిత్యం చేసిన దుండగుడు ఈరోజు బాధ్యత వాడిని అరెస్ట్ చేయలేని పరిస్థితి పోలీసులు. సాక్షాత్తు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హోంమంత్రి గారే, అయ్యా మంత్రి గారు, కేంద్ర మంత్రి గారు, దయచేసి ఈ దుండగుణ్ణి మాకు సరెండర్ చేయండి అని అడుక్కునే పరిస్థితి. ఇంకా ఎక్కడుందండి శాంతి భద్రతలు? ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు ఏ పాలమూరు బిడ్డని ప్రతిసారి చెప్పుకుంటారో ఆ పాలమూరులో నడిబొడ్డున ఉన్న జడ్చర్లలోనే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్లకు కూడా రక్షణ లేదు, అమ్మాయిలకు రక్షణ లేదు. ఇంకా ఏముందండి? కత్తులు పట్టుకొని డైరెక్ట్గా రోడ్ల మీద తిరిగి హత్యలు చేస్తూ ఉన్నారు పట్టపగలే. ఇది ఈరోజు రాష్ట్రంలో పరిస్థితి. అందుకొరకే తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు వస్తారా, ఎప్పుడెప్పుడు మా ధన మాన ప్రాణాలకు రక్షణ వస్తుందని మా అమ్మలు అక్కలందరూ కూడా 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అందుకొరకే మేము ఈ కుటుంబాలకు న్యాయం జరిగేదాకా పోరాడుతూనే ఉంటాం. ఆ నిందితులకు శిక్ష పడేదాకా మేము తప్పకుండా పోరాడుతూనే ఉంటాం. అంతవరకు నిద్రపోయే పరిస్థితి లేదు. చివరిగా ఒక మాట, ఇలా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ గారు, మీరు దయచేసి రాజీనామా చేయాలి. నైతిక బాధ్యత తీసుకొని రాజీనామా చేయాలి. ఈరోజు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఆర్మూరు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏమంటున్నాడు? బాధితురాలు, మైనర్ బాలిక అయిన బాధితురాలను ఆయన ఏమంటున్నాడు? ఆ నిందితుడు బండి సాయి భగీరథ్, ఈ బాలిక ఇద్దరు కూడా బావా మరదళ్ళలాగా తిరిగారు అని చెప్పి ఓపెన్గా ప్రెస్లో స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు. ఆ అమ్మాయే కారు నడిపింది, అందుకొరకు వాళ్ళిద్దరు ఇష్టపూర్వకంగానే ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు అని అంటున్నారు. నేను ఇలా రాకేష్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాను, అయ్యా రాకేష్ రెడ్డి, మీకు పిల్లలు ఉన్నారా? నిజంగా మీ బీజేపీ వాళ్ళు మొదటి నుంచి బేటీ బచావో బేటీ పడావో అంటున్నది కేవలం డ్రామానేనా అని, చాలా డ్రామానే అని మాకు క్లియర్గా అర్థమవుతున్నది మీరందరూ మాట్లాడే చూస్తుంటే. ఇంకొక సిగ్గులేని వ్యక్తి ఇవాళ జడ్చర్ల ఈరోజు మా నాగర్ కర్నూలు ఎంపీ మల్లు రవి, ఆయన ఏమంటున్నాడు? ఆయన ఈ నిందితుడిని, వాళ్ళ నాయనను, వీళ్ళందరినీ వెనకేసుకొని వస్తున్నాడు. పాపం ఆ కుటుంబంలో కూడా బాధ ఉంటుంది కదా. ఎవరి మీదయ్యా నీ పాపం మల్లు రవి? అందుకొరకేనా నిన్ను నాగర్ కర్నూలు ప్రజలందరూ కూడా మరి ఎన్నుకున్నది? రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన ప్రతి స్క్రిప్ట్ కూడా మీరందరూ కలిసి చదువుతూ ఉన్నారు. ఒకవైపు బీజేపీ వాళ్ళు చదువుతున్నారు, ఇంకోవైపు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు చదువుతూ ఉన్నారు. మీకు ఒక్క నిమిషం కూడా తెలంగాణలో ఉండే అర్హత లేదు ఎవరికి కూడా. మీ అందరికి కూడా ఎవరైతే ఈ దుర్మార్గుడికి సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నారో, ఈ ఉన్మాదులకు సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నారో, ఈ బలాత్కారం చేసే వ్యక్తులకు సపోర్ట్గా మాట్లాడుతున్నారో, మీకెవ్వరికి కూడా తెలంగాణలో ఉండే అర్హత లేదు. ఇలా బండి సంజయ్ గారి బీజేపీ ఐటీ సెల్లు ఈ ఘోరంగా అమ్మాయి వీడియోలను, అమ్మాయి ఫోటోలను పెద్ద ఎత్తున సర్క్యులేట్ చేసి తప్పంతా అమ్మాయిదే అని చెప్పి సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉన్నది. వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలతోనే తప్పంతా అమ్మాయిలదే, అబ్బాయిలంతా మంచోళ్ళు అని చెప్పించాలని మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? మీకు
తండ్రులు ఉన్నారు కదా, మీరు అన్నలై ఉంటారు ఒక అమ్మాయికో ఎవరికో. మరి ఒక్కసారి ఆలోచించి మాట్లాడుతున్నారా మీరు? మీ ద్వేషం ఉన్నది, మహిళలంటే వ్యతిరేకత ఉన్నది, అందుకొరకే మీరు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మహిళలంటే కేవలం బానిసలాగా బతకాలని మీరు అనుకుంటున్నారు. మహిళలంటే ఇప్పుడు వైష్ణవిలాగా చనిపోవాలని మీరు అనుకుంటున్నారు. ఎక్కడ పోయిన మీ పార్టీలో మహిళా నాయకులు నాకు అర్థం కాదు. స్మృతి ఇరానీ, నిర్మలా సీతారామన్, మీనాక్షి లేఖి, డికే అరుణ, మాధవి లత, రచనారెడ్డి, బంగారు శృతి, అదేవిధంగా ఇంకా మిగతా నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరందరూ ఎక్కడ పోయినారు? మీరు మహిళలను ముందర సోషల్ మీడియాలో పెట్టి ఈ అన్నం పుణ్యం తిరగని అమ్మాయిల మీద ఘోరంగా దాడి చేయిస్తున్నారు. నేను ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా, డీజీపీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా, ఈ దుర్మార్గుల మీద యాక్షన్ తీసుకోండి. ఈ సోషల్ మీడియాల ద్వారా ఈ పిల్లల మీద ఘోరంగా మరి అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్న సోషల్ మీడియాను ఒక్కడిని కూడా ఇంతవరకు మీరు అరెస్ట్ చేయలేదు డీజీపీ గారు. ఎప్పుడు అరెస్ట్ చేస్తారు వీళ్ళందరినీ కూడా? ఈ బీజేపీ ఐటీ సెల్ వాళ్ళను వీళ్ళందరినీ యూట్యూబ్, అదేవిధంగా ఫేస్బుక్, అదేవిధంగా ఇన్స్టాగ్రాము, అదేవిధంగా ట్విట్టర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రచారాలు చేస్తున్నారు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో. మరి ఎప్పుడు వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు? మరి మీరే వెనకేసుకొని వస్తుంటే, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలే వెనకేసుకొని వస్తుంటే, ముఖ్యమంత్రి ఆయన అనుచరుడైన మల్లు రవే ఈ నిందితుడు వాళ్ళ నాయన మీద సానుభూతి కురిపిస్తుంటే ఇంకా పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీ చేస్తారని ఎట్లా అనుకోవాలి? రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా ఆలోచించినా మీరు? మీరు కూడా ఒక అమ్మాయికి తండ్రే కదా, ఎప్పుడైనా ఆలోచించినా? ఒక్కసారైనా పరామర్శించినా కనీసం బాధిత కుటుంబాలను? లేదు. అందుకొరకే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా, తెలంగాణ సమాజమా ఒక్కసారి నిద్ర లేవండి. ఒక్కసారి మన బిడ్డల మీద జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలను ప్రశ్నిద్దాం రండి. జంజీ మీరందరూ కూడా ఒక్కసారి మీ గొంతెత్తాలి. లేకపోతే ఈరోజు వైష్ణవికి అయింది, రేపు మనకు కాదని గ్యారంటీ ఏమిటి? మనకు సంపూర్ణ రక్షణ ఉండాలి, మనకు పెట్రోలింగ్ ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేయాలి. ముఖ్యమంత్రి కేవలం తన ఆస్తుల చుట్టే పెట్రోలింగ్ పెంచుకున్నాడు. పోలీసులంతా కూడా తన ఆస్తులను కాపాడుకోవడం కోసమే వినియోగిస్తున్నాడు. అంతే తప్ప పేద ప్రజల, మరి ముఖ్యంగా మైనర్ బాలికలు, మహిళల ధన మాన ప్రాణాల రక్షణ కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు ఏమాత్రం కూడా కష్టపడడం లేదు. ఆయన చెమట చిందిస్తున్నది. 18 గంటలు రివ్యూ చేస్తుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. మీరు ఎవరి గురించి రివ్యూ చేస్తున్నారండి 18 గంటలు? నా రివ్యూల వల్ల ఆఫీసర్లకు ముచ్చెమటలు పోస్తున్నాయంటున్నారు. మీరు నిజంగా రివ్యూ చేసి ఉంటే ఇప్పటికల్లా 2 కమిషనర్ పోలీసులు సస్పెండ్ కావాలి, డీసీపీలు సస్పెండ్ కావాలి. మీరు రివ్యూ చేస్తున్నది దేని గురించి అండి? మీరు రివ్యూ చేస్తున్నదంతా కూడా భూముల దందాల గురించి. మీ అన్నదమ్ములందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడ విలువైన భూములు ఉన్నాయి వాటి రక్షణ గురించి రివ్యూ చేస్తున్నారు. అమ్మాయిల ప్రాణాల గురించి రివ్యూ చేస్తున్నారా? నిజంగా రివ్యూ చేసి ఉంటే ఈ అమ్మాయి, మీరు ఒకవేళ ధైర్యం ఇచ్చుంటే ఈ అమ్మాయి తన మీద జరగబోతున్న దాడిని ముందరనే ఊహించుండేది. బండి వైష్ణవి ఊహించి వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చేది. మీరందరూ కూడా నిందితుడి తండ్రితోని నరేంద్ర మోడీ గారి సాక్షిగా మీరు వేదిక మీద కూర్చొని ముసిముసి నవ్వుతూ ఉంటే, కడుపుబ్బా నవ్వుతూ ఉంటే జనాలకు మీ మీద ఎట్లా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది? రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీ ఓన్ ఎంపీ మల్లు రవి నిందితుడిని వాళ్ళ నాయన వెనకేసుకొస్తుంటే ఆయన మీద ఎట్లా నమ్మకం వస్తుంది? పైడి రాకేష్ రెడ్డి, సిగ్గుందానండి రాకేష్ రెడ్డి గారు మీకు అసలు? ఒక అమ్మాయి ఏమో బాధతో ఏడుస్తూ ఉంటుంది, నువ్వేమో బావ మరదలు అంటావా? ఇది నీ సంస్కృతి. ఇది మీరు బీజేపీలో మాకు తెలంగాణకు అబ్కీ బార్ తెలంగాణ అంటే అబ్కీ బార్ మోడీ సర్కార్ కాదు, అబ్కీ బార్ అత్యాచార సర్కార్ అని మీరు చెప్తా ఉన్నారు. మీరు నెక్స్ట్ టార్గెట్ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణలో మీరు చేయబోయే కార్యక్రమాలు ఇవి. మైనర్ బార్ల మీద అఘాయిత్యం చేయడం, బావా మరదలు అనడం, ఇంకా ఇష్టం వచ్చినట్లు లూజ్గా మాట్లాడడం, ఇంత ఘోరమైన సంస్కృతిని మా మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీరు అర్జెంటుగా రాజకీయాలు బంద్ చేసి తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళిపోండి బీజేపీ నాయకులారా. మీకు ఏమాత్రం ఇక్కడ ఉండే అర్హత లేదు. బండి సంజయ్ గారు మీరు వెంటనే నైతిక బాధ్యత తీసుకొని రాజీనామా చేయాల్సిందే. అంతవరకు తెలంగాణ సమాజం ఊకోదు. తెలంగాణ సమాజం నుండి ఏ మహిళ కూడా, ఏ అమ్మాయి కూడా మీ వీడియోలు చూడదు, మీ మాటలు వినదు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఆంజనేయ స్వామి సాక్షిగా చెప్తున్నా, మీ సభలకు ఏ మహిళలు కూడా రారు. మరి పోవాలనుకున్న మహిళలు 1-2 సార్లు ఆలోచించుకొని పోండి, ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. For the latest news, please subscribe to our channel, like the video, and don't forget to share.